सो हुण साडी क्लास आंदी NTSC दी, MAT दी, वर्बल दी, क्लासीफिकेशन दी, टाइप 2 दी, जिस विच अल्फाबैट दी क्लासीफिकेशन असीं सिੱਖਣੀ है। सो अल्फाबैट दी क्लासीफिकेशन करन तो पहलां सब तो पहलां तुहानूं ABC या A to Z दे बारे तुहानूं पहलां पूरा क्लीयर होना चाहिए की कंसैप्ट है। सो देखो असीं A to Z लिखिआ है। सब तो पहलां इसदे किन्ने अल्फाबैट हुंदे आ? साडे कोल 26 हुंदे हन। सो हर एक अल्फाबैट का असीं नाम लिखिਆ होया कि 1 2 3 4 किन्नवें नंबर ते जां किन्नी प्लेस ते आउंदा है। सो इस दे बारे वेखना की है, सब तो पहला किहड़ी प्लेस ते आउंदे हन। सो 5 दे इस तरह ही डिवाइड कर लेना है तुसीं, ठीक है। EJOTY। सो ध्यान दिओ, असीं गल करदे हां EJOTY। सो ये 5 ही साडे कोल किस तरह आउंदे हन। इजोटी नाम याद कर लेना, इजोटी बन गया साडे को। सो इसदा मतलब 5 ते 10 ते 15 ते 20 ते 25 ते इजोटी, ये मतलब कि साडे को आ गया 5 10 15 20 25 ते आ गया। सारे याद करने की नहीं लोड़ हैगी थानू, असीं कुछ दा ट्रिक जिहड़ा देख लांगे। सो पहला देख लो तुहाडे को की बनदा है AFKPU। सो AFKPU ये साडे को कहंदे हैं 1 6। सो ये हो गया साडे को 5 10 15 20 25। उस तो बाद लास्ट में तुहानूं पता है 26 आंदा है। उस तो बाद हाफ देख लेना साडे को कित्थे आउंदा है। सो टोटल 13 26 हैं साडे को, 13 13 रह जाणगे। सो 13 देखो कित्थे आउंदा है। सो इत्थे साडा हाफ जिहड़ा हो जाता है। सो M तक 13, उस तो बाद 14 तो बाद फिर Z तक जिहड़ा साडे को 13 जिहड़े अल्फाबैट हन। सो ये कंसैप्ट इन्ना तुसीं क्लीयर कर लेना है। इस तो बाद साडे को जिहड़ा क्वेश्चन आता है फस्ट देखो DEPQTUMOFG, करना की है ऑड वन आउट। सो साडे को 5 ऑप्शन हैं, तुहाडे को पेपर 'च 4 होणगियां। सो इन्हां दे विच असीं वो ऑप्शन लभणी है जिहड़ी अलग है। सो देखो DE दोवें इकट्ठे अल्फाबैट ने 4 ते 5। सो ये देखो 4 ते 5 इकट्ठे आ रहे हैं। PQ, सो ये तुहानूं जिहड़ा कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए है कि PQ ABC पूरी पता होनी चाहिए है। सो PQ, सो P देखो किहड़ी फॉर्म नंबर ते आंदा है साडे को 16 17। ये भी साडे को 16 ते 17 नंबर इकट्ठे हैं। TU, सो T किहड़े नंबर ते 20 ते 21। ये आ गया साडे को MO। सो M साडे को आंदा है 13 ते N साडे को किन्ने ते आंदा है 14 ते। इत्थे आना सी N साडे को, ठीक है। ये की आ गया O। वो देखो MNO, फिर वो आंदा है साडे को। सो पहला आ गया साडे को 14 नंबर नहीं आया, साडे को आ गया 15। फिर आ गया FG। सो F साडे को आंदा है 6 ते अते G 7 ते। हुण देखो 4 5 16 17 20 21 6 7 13 15। सो ये गलत हो गया साडा, ये साडा ऑप्शन जी आंसर हो जाएगा साडा। उस तो बाद BD, हुण देखो BCD। सो एक दा गैप आ गया विच साडे को पहले दे विच, ठीक है। B इत्थे की आना C, एक विच आना सी साडे को अल्फाबैट MNOP। सो इहदे विच साडे को की आने सी, इत्थे 2 आने सीगे, एक N आना सी, एक O आना सी। हुण साडे को आ गया NQ। सो हुण N तो बाद साडे को की आंदा है O ते फिर P। सो 2 आ गए विच HIJ, ये भी 2 आएंगे। T, ये भी साडे को U आएगा तो B आएगा। सो ये भी 2 आ रहे, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, चेक आ रहा। सो मतलब कि साडा आंसर ये अलग हो गया, ये साडा आंसर हो गया। सो थर्ड क्वेश्चन देखो साडे को TV। सो TUV मतलब कि T तो बाद 1 और 2 ऐड करिए तो साडे को V आता है। सो PQR मतलब कि इत्थे भी 2 ऐड करते हैं। FG 1 ऐड होया। MNO, सो इत्थे भी साडे को 2 ऐड हो गए। सो DEF इत्थे भी साडे को +2 होया। सो यही है साडे को जिथे 1 प्लस हो रहा है, यदा मतलब यही अलग है, तो यही साडा की हो गया आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन HGF। हुण साडे को 3 अल्फाबैट आ गए। हुण देखो HGF ते जाइए असीं। HGF बैकवर्ड ऑर्डर दे विच है साडे को। XWV फिर पिछे वाला है। सो ये भी साडे कोल मतलब कि एक रिवर्स ऑर्डर जिहड़ा चल रहा है, इस तरह पुट्ठा चलिया। ये भी साडे को इस तरह पुट्ठा चलता है रिवर्स ऑर्डर। NML, सो ये भी साडे को देखो NML पिछे वाल चल रहा है साडे को। OPQ, सो ये साडे को सही है बिल्कुल। देखो O तो बाद P तो बाद Q। UTS, सो सॉरी ये साडे को है, हाँ UTS, ये भी साडे को रिवर्स ऑर्डर है। सो यही साडे को एक फॉरवर्ड वाल जा रहा है, तो मतलब ये अलग है, तो यही साडा की हो गया आंसर हो गया। PRT, सो देखो P कित्थे आ साडे को, PRT। सो देखो P तो बाद साडे कोल इधर भी गैप आंदा, इत्थे भी आंदा PQRS, ठीक है ना। इत्थे Q आना सी, इत्थे S आना सी, 2 साडे को गैप आए हैं। GEC, सो GEC। सो ध्यान दिओ कि साडे को ये है G, फिर साडे को E, फिर आ गया C।
ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ PQRST ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੈਪ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਵਰਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। SUV ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਆਓ, STUVW ਸੋ SUW ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੈਪ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ। MOQ MNOP ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ। TUVWX ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਵਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ GEC। RNJ ਸੋ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ RQPON ਸੋ ਦੇਖੋ 1 2 3 ਦਾ ਗੈਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ N ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ J MLK ਫਿਰ J ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ। XTP X ਚੈੱਕ ਕਰੋ, WVUT ਕਲੀਅਰ, SRQP ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ZWR ਸੋ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ZYXWVUT ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਸੀਗੀ RNG R 1 2 3 3 ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 3 ਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਦਾ, ਵੀ 3 ਇਹ ਵੀ 3। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ Z ਤੇ ZYX 2 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ W ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ R ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ VUTS, ਫਿਰ 4 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ M ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 1 2 3 I ਆ ਗਿਆ, ਸੋ 3 ਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। I ਇੱਥੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਚਲ ਜਾਓ 1 2 3 ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, 3 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਫਿਰ E ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਤੇ ਇੱਥੇ 2 4 ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੱਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ STUA ਸੋ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ STU ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। RQPA ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, RQP ਫਿਰ A, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ STU ਫਾਰਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਸੋ RQP ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬੈਕਵਰਡ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MLK ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। HGFA ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ STUA। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ XZEZ ਸੋ XZEZ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ 8th ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ XZEZ 'ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ XA ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ZA ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, GA ਹੈ, G ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤੇ E ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਹਨ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ X ਤੇ Z 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ XYZ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ +2 ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ EFG ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ +2 ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ E ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ E ਅਤੇ G EFG, ਠੀਕ ਆ, +2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਟੈਪ ਜਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਅਲਫਾਬੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ PCAQ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, P ਤੇ Q, ਹੁਣ P ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ PQ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P ਤੇ Q 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ। A ਤੇ C ABC ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ +2 ਸਟੈਪ ਹਨ। ਉਹ LMN ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਟੈਪ ਬਣਦੇ ਹਨ। IJK ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਟੈਪ ਬਣੇ। DEF ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਟੈਪ ਬਣੇ। UVW ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਸਟੈਪ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਸਟੈਪ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਸਟੈਪ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਸਟੈਪ, 2 2 2 2 2 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ 1 ਤੇ 2 ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ 11, 3 ਤੇ 17 ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਨ, ਔਡ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਂਕ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਸੋ 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ, ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਔਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ M5S B9L T4 ਤੇ F4J। ਸੋ M5S ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, M ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ M, S ਪਿਆ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ S ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ 1 N 2 3 4 5 ਤੇ 6, ਮਤਲਬ ਕਿ M ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ M ਅਤੇ S ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, M ਦੇ ਵਿੱਚ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1 2 3 4 5, 5 ਦਾ ਹੀ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 'ਚ 5 ਦਾ ਗੈਪ ਸਹੀ ਹੈ। B9L, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ B। ਹੁਣ ਅਸੀਂ L ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ L। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। T4Y, T 1 2 3 4, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। F4J, F 1 2 3 4, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 2 3, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ F ਅਤੇ J ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਸੋ OE3, ਸੋ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ O ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ E3, OE3 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਹੈ XD6, XD6, ਸੋ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ 11th, ਜਿਸ 'ਚ OE3। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ O ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 15 ਤੇ। E ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 5 ਤੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਸ ਲਿਖ ਲਈਏ। X ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 24 ਤੇ। D ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 4 ਤੇ। J ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 10 ਤੇ। B ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਤੇ। V ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 22, ਅਤੇ K ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 11 ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ। P ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 16 ਤੇ। H ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 8 ਤੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ 3। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। 5 3 ਦਾ 15, 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, 5 3 15, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਨਸਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, 3। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।